Hello guys, welcome to Thomas Reaction. So நம்ம சேனல் லைவ் ஆக்ஷன் சீரிஸ் முடிஞ்சிச்சு. ஸ்குவிட் கேம் 3 வேற ஒன்று ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ இது முன்னாடி ஆரம்பிக்க வேண்டியது. ஆனால் இதோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து நம்ம சேனலோட பிகினிங்கில் சீசன் ஃபர்ஸ்ட் சீசன் நாங்கள் 2 பேர் பார்த்தோம். ஆமாம், பிகினிங் வெரி பிகினிங் கன்ஸ் அண்ட் குலாப்ஸ் அந்த டைமில். ஆமாம், ஃபர்ஸ்ட் மலையாளம் சீரீஸ். ஆமாம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது கேரளா கிரைம் ஃபைல்ஸ் சீசன் 2. இதோட ரிவ்யூஸ் வந்து நல்லா வந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட்டோட செகண்ட் நல்லா இருக்குன்னு வேறு சொல்லியிருக்காங்கலாம். பாருங்க ப்ரோ, வர்த்து ப்ரோ எல்லாம் வேறு கமெண்ட்ரி பர்சனலாலாம் மெசேஜ் பண்ணாங்க. ஸோ கேரளா கிரைம் ஃபைல்ஸ் 2 இதை பார்த்தா அஜோகேஷ், லாலு இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கேரக்டரை 6 எபிசோடாக தேடிட்டு இருந்தாங்க. சீசன் 1 வேற லெவல். ஆனால் அது ஆனால் அவர் சரியான ட்விஸ்ட் வச்சாங்க அவர் எங்கே இருக்காருன்றது. ஆமாம், கட்சியில் நல்ல த்ரில்லிங்காக தான் போச்சு. ஆமாம், கடைசி எபிசோட தான் வந்து காமிச்சாங்களே. ஸோ அதே மாதிரி சீசன் 2 வந்திருக்கு. செட் இன் 2024 எபிசோட்ஸா? ஓகே. ஸோ இனி நம்ம வந்து எபிசோட் 1 பார்க்கலாம். இந்த கேபிட்டல் அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் டேரக்டர், ஒரே டேரக்டர் தான், அகமத் கபீர். ஸோ அதே கேரக்டர்ஸ் தான் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். 1 and 2க்கு இவங்கெல்லாம் அப்படியே இருக்காங்க. ஸோ மெயின் கேஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு அஜூர்கேஸ், லால், நவாஸ் வலிகன், சஞ்சு சனிச்சன், ஜின்ஷான். இவங்கெல்லாம் ஜப்பான்ல இருந்தா கூப்பிட்டு வந்துறாங்களா? ஆச்சரியமா செஞ்சு அப்படின்னு. ஸோ சீசன் 2ல புதிய கேரக்டர்ஸ்லாம் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இனி நம்ம கேரளா கிரைம் ஃபைல்ஸ் சீசன் 2 எபிசோட் 1 ஷஃபிள் இன் தி கேபிட்டல் ரியாக்ஷன் போகலாம். க்ளீனாக இதானா கஷ்டம் മെയിൻറ്റെയിൻ பண்ணுறது. ലാബ് ഇത് കനലൗട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 114 സ്റ്റൂളൊക്കെ നോർമല്ലേ? അതെ. പോളിഷ് ഡാഗുവാ തൃപ്പങ്കൂര്. നായ്ക്കെല്ലാം ചോറടിക്കുവാ. അളിയന്റെ ഷെയർ മാത്രം മെറ്റലംശമുള്ള എല്ലാം ഗോൾഡും സ്റ്റോണും 300 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഗവൺമെന്റ് ആർക്കിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പെയിന്റിങ്ങുകളും പുരാവസ്തുക്കളും പോലും കൊച്ചി തൃപ്പങ്ങൂരിലാണ് സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെ ആകെ കാറ്റിൽ പറത്തുന്ന ഈ മോഷണം നടന്നിരിക്കുന്നത്. വീട്ടുകാർക്ക് അതിന് നടത്തിപ്പുറങ്ങളൊന്നുമില്ല. 2007 തൊട്ടങ്ങാണ്ട് ട്രസ്റ്റിന്റെ കീഴിൽ ഏകദേശം 2 കോടി രൂപ വില മതിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുവെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. കുറച്ച് വെള്ളം വേണം കൊടുത്തു. സാധനം കണ്ടോ? നിങ്ങളെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലോട്ട് മാറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. ആ ടെറിയാണ്. ഗുഡ് ബോയ് ഗുഡ് ബോയ് ഗുഡ് ബോയ്. ടെറി ടെറി മൈലക്കാട് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേ? ആ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ചെയ്യട്ടെ, ബോൾ ഒഴിച്ചിട്ടേക്കാം. താഴെ ലാസ്റ്റ് മതി സാർ. പട്ടി കയറി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന വേണ്ട. കം ടേക്ക് ഇറ്റ് ടെറി. ഗുഡ് ബോയ് ടേക്ക് ഇറ്റ്. കം ഓൺ ടേക്ക് ടെറി. കം കം. ഗുഡ് ബോയ് ഗുഡ് ബോയ്. കം കം വാടാ. വരാൻ முடியாத கூட்டணும். ടെറി കം. എന്താണോ ഇല്ലാണോ? ഇല്ല സാർ, ഓക്കേ ഓക്കേ. കം ടെറി കം. വാ വാ. ஹைலைட் என்னன்னா அந்த நாய் நார்மலாக தான் இருக்குது. உடம்பு சரி அது மாதிரி எப்படி நச்சிக்குது பற்றி ടെറിയാണോ? സ്റ്റെപ്പ സൈഡിലാണ്. பயப்படுத்துறாரு. கேரளா பேரானாமல் ஃபைல்ஸ் சூப்பராக அடிக்கிறோம். என்னடா தோட சொல்றா? இல்லை அது அந்த இடத்துல அது எப்படி ட்ரெயின் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, இது நார்மலாக இல்லாத சென்ஸ்லாம் இருக்கும் பார்த்தியா, அதெல்லாம் வந்து பண்ணணுன்ற மாதிரி பார்த்துருப்பாங்க. அப்படியா வேலை செய்ய விட்ற சாவு அவங்களே போடுது. கொடுங்கண்ணா, நானே வேலையை பார்க்குறேன். சின்ன அப்படியே டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிது எவிடன்ஸ் எல்லாம். நான் பைத்தியம் பிடிக்க வச்சுட்டேன். அறுத்து விடுவேன். யார் இருக்காங்களோ தமிழ்ல இது இருக்கும் பார்த்து ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் நான் வச்சிருவேன். ஐயோ என்னடா அதை வச்சு தான் ஏதோ பண்ணிக்கிறாங்க. 10 ரூபா போதும். சர்ச் நல்லா யோசி. அம்புலி ராஜு புது ஆள் பொழுது CPU
പുലിരാജ് தேடி போறாங்க. വേണ്ട പോലീസാടാ കലിപ്പ് നിക്കടാ പോയിലാവൂടാ. அவர் பேர் தானே அது என்ன தெரியல அவனுக்கு. இப்பதான் பாக்கிறேன். ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിരുന്നു കാരണവർ ഇരിക്കട്ടെ. ആര്? ഈ ചേട്ടനോട് ഇരിക്കട്ടെ. എനിക്ക് വിൻഡോ സീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്ലീപ്പർ പെടുത്ത് തരാം. ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിക്കൊടു. ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കും. കാലൊതുക്കിയടാ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. പ്രായത്തിന് മാനിച്ചോടാ. എന്തോ ചിരിക്കൊന്നും വേണ്ട. നിയമമൊക്കെ എനിക്കും അറിയാം. ഓടുന്ന വണ്ടിയിൽ വിലങ്ങൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല. എന്നെ എഴുന്നേപ്പിക്കണ്ടേ? കോടതി പറയണ ആർക്കാണ് എന്നെ താൻ അടിയോ? അതിനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടോ? എനിക്കൊന്നും കാണണമല്ല. എന്ത് നോക്കണേ? എന്ത് കൈ വെക്കണോ? ഓ വയ്ക്കാൻ കൈയും കൊണ്ടിങ്ങ് വാ. നിർത്ത്. എന്തൊരു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തട്ടുന്നു. 16 പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വിലങ്ങ് വേണ്ട വേണ്ട. അപ്പൊ തനിക്കല്ലേ നെറ്റില് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചെന്നെ കൊണ്ടുപോകും. കുറ്റം ചെയ്യണതിന് മുമ്പേ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു. ഓ നീ കണ്ടാ ഞാൻ കുറ്റം ചെയ്യണേ? എടാ മൈന നീ കണ്ടാടാ ഞാൻ കുറ്റം ചെയ്യണേ? നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. നിന്റെ പെണ്ണുപിള്ളയുടെ കട്ടിന്റെ അടിയിലാണ് എന്നെ പൊക്കിയത്. തന്നെ കുറെ മറ്റിടത്ത് മാന്യന്മാർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവനൊക്കെ രാത്രി കുണിക്കാൻ പോണത് ഇവിടെ ആരും കാണുന്നില്ലെന്നാണ് വിചാരം. എന്നിട്ട് നാട്ടുകാരെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പട്ടികള്. മതിയായിക്കോ കുറെ ആയി. താൻ കൂടുതൽ കണ്ടിറക്കൊന്നും വിടേന്നും വേണ്ട. പട്ടിയെ കൊണ്ടുപോകണ ചങ്ങലയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇന്ന് ജാമ്യം കിട്ടുമല്ല. തന്റെ വീട്ടിലോട്ട് ഞാൻ വരണുണ്ട്. തന്തമാർ എത്രയുണ്ടോന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് എണ്ണി. മതി മതി പബ്ലിക് തുടരുത്. ആവശ്യത്തിനുള്ളതായി ചവയ്ക്കാൻ പറ്റണില്ല. നാട്ടുകാരുടെ ഇടി കണ്ടവാനും ഞാൻ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ എല്ലാ വെറൈറ്റി എനിക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇത് നാട്ടുകാരുടെ വർക്കാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സാർ. ഇത് നീ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ കേട്ടാ. നാട്ടുകാർ വഞ്ചിക്കിട്ടായി തോന്നില്ല. ഈ പോലീസുകാർ അമ്പിളി സാറായിരുന്നോ? ഓ നീയാണോ ഇവനെ വഹിക്കാൻ വന്ന ആള്? അളിയനാണ്. സ്വന്തം അളിയന്? രണ്ടാമത്തവളില്ലേ ഷൈമ, അവളുടെ താഴെ ഉള്ളവള്. അതല്ലേ മൈസൂരുകാരൻ കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്? തന്നെ ആ മൈസൂരുകാരൻ തന്നെ ഇവൻ. അവിടെയും DC ലിസ്റ്റ് കയറി നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നാട്ടിലോട്ട് മുങ്ങിയത്. വായിലിരിപ്പ് ശരിയല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇത് കാണിച്ച് എന്റെ വക ഒരു കോൺട്രാക്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റോട് കൂടെ ഇവന്റെ ജാമ്യം ക്യാൻസൽ ആവും. പിന്നെ ഒരു 3 മാസം കൂടെ എക്സ്ട്രാ കിടക്കാനുള്ള വകുപ്പ് APP ഞാനും കൂടെ വിചാരിച്ചാലോ? തൽക്കാലം ഒന്ന് ക്ഷമിക്കേ. അണ്ണ ഒരു ഫിഗർ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക്. എന്തിന്? എന്നെ പറഞ്ഞാൽ അവന് കിട്ടാനുള്ള ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹലോ അച്ഛാ. നീ ആ ഫോണിന്റെ പേരെന്തെന്നാ പറഞ്ഞത്? ഇന്നലെ വേറെ എന്തോന്നാണല്ലോ കേട്ടത്. അച്ഛാ അത് കമ്പനിയുടെ പേരാ. ഇതതിന്റെ മോഡലാ X5. ആ ഉറപ്പാ. എന്നാ ഞാൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മോള് കുളിച്ചൊരുങ്ങുന്നില്ലേ? നീ എന്ത് പഠിക്കണം? കുറച്ച് എഴുതാനുണ്ടായിരുന്നു. സാരമില്ല, പിന്നെ എഴുതിയാ മതി. മോളെന്നാ ചന്ദ്രി ആന്റിയുടെ വീട് വരെ പോണം. അവിടെ ചെന്ന് അയ്യപ്പൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നിരുന്നോന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വാ. എന്റെ കൂട്ടുകാരികൾ എങ്ങാനും കണ്ടാലെന്ത്? നീ ഫോണ് കൂണെന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരണില്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ പറയണത് സ്വല്പം നിനക്കും കേൾക്കാം. ഓ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്ന് ലോകം പറയും പോലെയൊക്കെ സംസാരിച്ചില്ല. കിട്ടണമെങ്കിൽ അവളെ വാങ്ങി തന്നെ കിട്ടും. ഉടായിപ്പോയില്ലോണ്ടേ നേരെ ചോദിച്ചാ പറയില്ല. മനസ്സിലായ? അതാ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് വിളിക്കാത്തത്. എന്നെയും പോലീസിലെടുത്തു. വേറെ കൊടുത്തു ക്യാരക്ടർ കൊണ്ടാ തെന്നിച്ചു. ഏയ് ഈ അയ്യപ്പൻ എൻ്റെ ഒരു ബന്ധു കൂടിയാ. തന്നെയല്ല അത്ര എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാൻ ഒതുങ്ങുന്നൊരു മുതലുമല്ല. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഗുണ്ടാബന്ധമുള്ള പോലീസുകാർക്കെതിരെയുള്ള നടപടികൾ വരും ദിവസങ്ങളിലും തുടരുമെന്ന് തന്നെയാണ് അറിയുന്നത്. പോത്തൻകോട്, നേമം, പൂവാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിലെ 5 SHOമാരെയും വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലായി 12ഓളം സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരെയുമാണ് ഗുണ്ട റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാഫിയ ബന്ധങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ 3 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇന്നലെ പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വേണ്ട സാറേ, കളിയും കളിപ്പീരുമേ പറ്റുള്ളൂ. കുറെ നാളുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാർക്ക് ചൊറിയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കട്ടെ ലോക്കൽ എന്താ അവസ്ഥ. അതാലോചിക്കും മാത്രമേ ഡബിൾ മൈൻഡ് ഉള്ളൂ. സാരമില്ല, ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ. സാറേ സാറും പൾമണോളജിയിൽ ഇപ്പൊ സെലിൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ട്. 4 മണിക്ക് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ രാജീവൻ ഉണ്ടാവും. സെലിൻ ഡോക്ടർ മതി. ഇതെന്താ ഇത്രയും പൊടിയൊക്കെ അടിക്കാൻ? എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നാ പറഞ്ഞേ? DCRB
പോലീസിലോ മറ്റോ ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു? അതെ, പക്ഷെ ആ പോലീസിലല്ല. രാവിലെയും രാത്രിയാണോ കൂടുതൽ? കരിപ്പം തുമ്മുന്നൊന്നും കണ്ടില്ല ഇത്ര നേരമായിട്ടും. അതാ പറഞ്ഞേ, എപ്പോഴും ഇല്ല. തുടങ്ങിയ പിന്നെ നോൺ സ്റ്റോപ്പാ. കംപ്ലീറ്റ് പൊട്ടിത്തീർന്നാലേ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. പെറ്റ്സ് ഉണ്ടോ വീട്ടില്? ഒരു ഡോഗ് ഉണ്ട്. വീടിനുള്ളിലിട്ടാണോ വളർത്തുന്നത് അതോ പുറത്ത് കൂടാക്കി? വീട്ടിൽ തന്നെയാ. അതാവാനും മതി. ഈ പൊടിയും രോമൊക്കെ അലർജി ഉണ്ടാക്കും ചിലർക്ക്. തൽക്കാലം 2 ആഴ്ച ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. മാക്സിമം പട്ടിയായിട്ടുള്ള സഹവാസം കുറയ്ക്കാൻ നോക്ക്. പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ പുറത്തേക്ക് ആക്കി ശീലിപ്പിച്ചോ. ഞാൻ പുറത്ത് പോയി കിടക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം. കുട്ടികളാരെങ്കിലും ഉണ്ടാവല്ലേ പ്രശ്നക്കാര്? ഇതോടെ മുടി കൂടെ പോകുമോ? മുടിയല്ലേ? മമ്മിയും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ പോണോന്ന്. 5 മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്. രാവിലെ ഡിവൈഎസ്പി ചെന്ന് കണ്ടിട്ടൊക്കെ വേണം ചാർജ് പണ്ടാറങ്ങാൻ. അത് ശരി. സ്റ്റെഫി പറഞ്ഞതൊന്നും തലയിലോട്ടല്ലേ കയറിയത്. ഇറങ്ങടാ, ഇറങ്ങിയ പോ. അതിന് ശീലമായിട്ടല്ലേ, കുറച്ച് സമയം കൊടുക്കുക. പെട്ടെന്നൊരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഓർഡർ ഇട്ടാൽ എന്റെ ശീലങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? നിന്റെ ശീല ആദ്യം മാറ്റി. പട്ടിയുടെ ഒപ്പം തനതാനെ മാറിക്കോളും. റോബിയുടെ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ കഥയിൽ എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര വീടുകളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അല്ലേ വളർത്തുന്നത്? അവർക്കൊക്കെ കുഴപ്പം വരേണ്ടതാണല്ലോ. എടി അതാ പറഞ്ഞേ, ഇതങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും വരണമെന്നില്ല. 1,000-ൽ 1-2 പേർക്കായിരിക്കും. നോവലിന് പണ്ടേ ഇഷ്ടക്കുറവുണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ ആദ്യം പിടിച്ചൊരു അറ്റംപ്റ്റ്. വലിയ നാണക്കേട് തന്നെയാണ് ഈ സംഭവം. ക്രിമിനൽ ബന്ധമുള്ള പോലീസുകാർക്കെതിരെ വന്ന ഈ നടപടി കണിയാർ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വൈറ്റ് വാഷാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിട്ടോ ഒക്കെയായിരുന്നോ? സ്റ്റേഷന്റെ ചുമതലയുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പല സ്റ്റേഷനുകളിലും നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കണിയാർ വിളയെ സംബന്ധിച്ച് തീർത്തും നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അധ്യായം തന്നെയാണ്. ഇതാണ് അവിടെ സ്റ്റേഷൻ കേട്ടോ. ആരെയും തന്നെ കടത്തിവിടാതെ പോലീസ് കാവലാണ്. സസ്പെൻഷനും സ്ഥലം മാറ്റവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി നാളെയോടെ പുതിയ പോലീസുകാർ ചാർജ് എടുത്തേക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ്. നാളെ LKG ചേർത്ത പോലെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. കണിയാർവിള സ്റ്റേഷനിലെ SHOയും SIമാരും അടക്കം 28 പേരെയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി സ്ഥലം മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അണ്ണാ ന്യൂസ് കണ്ട്. 28-ൽ നിങ്ങളുണ്ടാ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ 28-ലില്ല, നാളെ 30 ആവും. അതിലുണ്ടാവും. അയ്യോ, എന്തോ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലേ, അതതിന്റെ വഴിക്ക് പൊയ്ക്കോളൂ. നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യം എന്താ അത് പറ. 19-ാം തീയതി തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ, അതായത് മിനഞ്ഞാന്ന് വരെ അയ്യപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ നമ്പർ എറണാകുളത്തുണ്ട്. അതല്ലേ ട്വിസ്റ്റ്. ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് ഈ നമ്പർ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ്. ട്രിവാൻഡ്രത്തോ? ബൈ റോഡ് ട്രാവലാണ്. രാവിലെ പൂജപ്പുര, ശേഷം വെമ്പായം, കന്യകുളങ്ങര, വെഞ്ഞാറമൂട്, പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് കൊട്ടാരക്കര. കൊട്ടാരക്കര എവിടെയാ? കൊട്ടാരക്കര ടൗണിൽ തന്നെ. ആ കോടതിയുടെ ഏരിയയിൽ എവിടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ എവിടാന്നറിയോ? ആ 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് വരെയുള്ളതുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് തമ്പാനൂരാണ്. മോളെ നീ ചന്ദ്രി ആന്റിയുടെ പോയോ? ഇല്ല, ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുവാ. എന്നാ പോണ്ട. ഒരു തവണ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ വരാൻ വൈകും. നീ അമ്മയെ കൂട്ടി പോയി ഫോൺ നോക്കി സാധനം എടുത്തിട്ട് വിളിച്ചാൽ മതി. ഫോണിൽ പൈസ ഇട്ടേക്കാം. അച്ഛൻ എവിടാ? നോവലൊക്കെ ശരിക്കും പോലീസായോന്നാ കേട്ടപ്പോ തന്നെ സുമിയാന്റെ ചോദിച്ചു. ശരിക്കും പോലീസ് സസ്പെൻഡ് തിരുമ്പി വന്നിരുവാങ്ങല്ലേ. പിന്നെ അതുപോലെ ഷാഡോ യൂണിറ്റിലുള്ളവര്, അതായത് 5 വർഷത്തിന് മേളിൽ ഷാഡോയിൽ തന്നെ തുടർന്ന് വരുന്ന 25 പേർക്ക് തിരിച്ച് പാരന്റ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഓർഡർ ആയിട്ടുണ്ട്. SHOമാർ ഇവർക്കുള്ള ഡ്യൂട്ടി അലൊക്കേഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. ആക്റ്റീവ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ തന്നെ പിടിപ്പിക്കാൻ ചുളുവലികളുടെ സ്കോപ്പിന് കൊടുക്കണ്ട. കണിയാർവിള സ്റ്റേഷൻ ആരൊക്കെ? ആ കണ്ണൂരായിരുന്നില്ലേ? ഇല്ല, അവിടുന്ന് മലപ്പുറത്തേക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ. അല്ല, കഴിഞ്ഞ പ്രൊമോഷൻ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെന്താ പിടിക്കാഞ്ഞ്? കുറച്ചു കാലല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ വട്ടത്തിൽ തന്നെ സമാധാനമായിട്ട് കളിച്ചു തീർക്കാൻ കരുതി. അത് ശരി. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ, ഓൾറെഡി നാശകോശമായിരിക്കുന്ന സ്റ്റേഷനാണ്. പിന്നെ വട്ടം ഇച്ചിരി വലിയ വട്ടാ. എല്ലാ ഫോർമേഷൻ നോബിളിയസ് എറണാകുളത്ത് നിന്നാ. ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം DCRBയിലായിരുന്നു. വെർജിന പേടിപ്പിച്ചേക്കരുത്. പുതിയ 28 ഇന്നലെ തന്നെ ഓർഡർ ആയിട്ടുണ്ട്. മെഡിക്കൽ ലീവിന് എഴുതിയിട്ടുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതൊഴിച്ചുള്ള സ്ട്രിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് നാളെ 4 മണിക്ക് മുമ്പേ തന്നെ എന്നെ അറിയിക്കുക. കോടതി കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡിലേ വരാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക. മാക്സിമം ആഞ്ഞു പിടിച്ചോ. ഓക്കെ പണി കട്ട പണിയായിരിക്കില്ലേ? ഫുൾ ടീം ഫ്രഷ് ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിൾ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഒരു പെട്ടി തുറക്കുന്ന പോലെ അകത്ത് സ്വർണ്ണമാണോ ഭൂതമാണോ എന്ന് അത് തുറക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുതിയ 2 ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ വന്നെന്ന് കേട്ടു. പുതിയതൊന്നുമല്ല. പിന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് പൊട്ടിച്ച് വൈറ്റ് വാഷ് കോമഡിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കരുതി ഇന്നത്തേക്ക് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. പണ്ട് മംഗലപുരം സ്റ്റേഷനിലാണെന്ന് ഓർമ്മയില്ല, സ്വീപ്പർ ഒഴിച്ച എല്ലാ പോലീസുകാരെയും സ്ഥലം മാറ്റിയെന്നായിരുന്നു വാർത്ത. ഈ പോലീസുകാരെ നടന്ന് കാണാനായിട്ട് എല്ലാ നാറികൾക്കും ഒരു ഹര. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചാണോ? ഇല്ല സാറോ? ഞാൻ കഴിച്ചാണ്. നല്ല ഒന്നുകൂടി കഴിക്കാം. ഇവിടുത്തെ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ക്യാൻറ്റീനിലെ പുട്ടും ബീഫും ഊറ്റാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വാ. എന്താ പേര്? 28 പേര് ഇന്നലെ ഇന്ന് കാലത്തോട്ട് റിലീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വന്ന ലിസ്റ്റോ? ഇന്ന് വന്ന ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ 2 പേർക്കാണ്. അതിലൊരാൾ SPC ഡ്രില്ലിലാണ്. വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാസ്പോർട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് വാങ്ങും. അധികം താമസിപ്പിക്കണ്ട.
വേറെ ആളെ വിട്ടിട്ട് വരാൻ പറയട്ടെ. ഈ രണ്ടാമത്തെ ആളോ? രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. ഇന്നലെ കൊട്ടാരക്കരയിൽ പ്രതിയെ പോയെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതിനുശേഷം സ്റ്റേഷനോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. വിളിച്ചു നോക്കിയില്ലേ? എടുത്തില്ല. വീട്ടിലേക്കൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക്. ശരി സാർ. ഇത് നല്ല ഫോണാ ചേച്ചി. ഇപ്പോഴത്തെ സ്കൂൾ പിള്ളേർ കംപ്ലീറ്റ് ഇതാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെത്ര വില വരുന്നേ? വില നോക്കണ്ട, എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അമ്പിളി സാറിനോട് തരാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ല സനല് പറഞ്ഞോ? സാർ എന്തെങ്കിലും തരുമോ ചേച്ചി, അത് മതി. എന്നാ നീ അച്ഛനെ വിളിച്ച് ഫോൺ കൊടു. എടുക്കുന്നില്ല. ഓ അത് സാരമില്ല, സാർ തിരക്കായിരിക്കും. നീ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നിങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി? രാത്രി വീണ്ടും വിളിച്ചു നോക്കിയായിരുന്നു. എടുത്തില്ല. ഇല്ല. എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നോ? ഇല്ല, പറഞ്ഞില്ല. ശരി, അച്ഛൻ വരുവോ വിളിക്കുകയോ എല്ലാം ചെയ്താൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറയണേ. ഓ. അമ്പിളി രാജു. ഇന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർഡർ വന്നവരിൽ ഒരാളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ റെസ്പോൺസ് ഒന്നും ഇല്ലെന്ന വീട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞത്. പേരെന്താ? പേര് അമ്പിളി. കെ അമ്പിളി രാജു. 8 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളതാ. പോസ്റ്റിംഗ് എവിടേക്കാ ഇട്ടേക്കുന്നത്? സാറാ വരാൻ പോകുന്ന ഞാനിന്ന് റിലീവ് ചെയ്യാം. എങ്ങോട്ടാ? ചെങ്ങന്നൂര്. പണിഷ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അടിച്ചു മേടിച്ചിരിക്കുന്ന മുഖ. ഇനി അവിടെ പോയി കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട. പിന്നെ സുല്ലേ, ഇവിടുത്തെ ഈ അമ്പിളി രാജു പുള്ളി വിളിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തായിരുന്നു? ഇല്ല. എന്താ സാർ? അല്ല, പുള്ളി സ്റ്റേഷനിൽ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഫോണിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അമ്പിളിനെ അങ്ങനെ പറയാണ്ട് ഓഫ് എടുക്കാറില്ലല്ലോ. ഇനി ഓർഡർ കൈപ്പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വലിഞ്ഞടക്കായിരിക്കും. അയ്യോ, നമുക്കല്ല സാറേ ഇതൊക്കെ സഡൻ ട്രാൻസ്ഫറും സർപ്രൈസും. അങ്ങേർക്ക് ഇതൊക്കെ 2 ആഴ്ച മുന്നേ അറിയായിരിക്കും. വീട്ടിലെ നമ്പറിലേക്ക് രാത്രിയോടെ ട്രൈ ചെയ്യോ? എടുക്കുന്നില്ല. ഇയാള് ഇന്നലെ കോടതിയില് ആരുമായിട്ടാ പോയത്? ഒരു റിമാൻഡ് പ്രതിയാ, സ്നാച്ചിങ് കേസ്. അത് ഇന്നലെ ജാമ്യായി. അവിടെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല വിവരം കിട്ടുമോ? കൊട്ടാരക്കരല്ലേ, ദിനേശൻ വക്കീല് കാണും. താൻ ആ നമ്പർ വാങ്ങിയിട്ട് കടന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക്. എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകുന്ന കാര്യമല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിളിക്കാം. ഇനി വർക്ക് പ്രഷർ അടിച്ചിട്ട് സ്കൂട്ടായതോ മറ്റോ ആണ്. അല്ല, പോലീസിൽ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സീസണാ. ഞാൻ മലപ്പുറത്തിരിക്കുമ്പോഴാ AC ഓർത്ത് കയറി തൂങ്ങിയത്. ഉടക്കം ചാട്ടപ്പാറടിയും കുരിശേക്കാരിലും ഒക്കെ നമ്മളെ. போன வாட்டி திருடன் வந்தேன் இந்த போலீஸ் ஸோ எபிசோட் 1 ஷஃபிள் இன் தி சிட்டியா நல்ல இல்ல சரியான டைட்டில். செட்டப் நல்லா பண்ணிருந்தாங்க. இல்ல நிறைய இது எனக்கு இது கரெக்டா ஒரு ஆர்டரா போன மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா வந்து இவர் கூட்டு போறாரு, அங்க ஏதோ சம்திங் நடக்குது. அப்படியே ஆப்போசிட் பேரலல்ல வந்து ஒரு ஸ்டேஷன்ல எல்லாருமே வந்து கரப்ட்ன்ற மாதிரி ஷஃபிள் பண்றாங்க. 30 பேர் ஷஃபிள் பண்றாங்க. ஷஃபிள் பண்ணினே இருக்கும்போது ஒருத்தரை மட்டும் காணும். எல்லாருமே வந்து லால் ஹேண்டில் பண்ண மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா லாலுமே அங்க புதுசா தான் போறாரு. அங்க போயிட்டு சத்தம்லாம் ஏன்னா அவன் வரமாட்டானா அப்படியா நுட்டு அப்படி நிறைய பேர் பாத்துக்கிறதுல அந்த மாதிரி அவரு பண்ணாம நார்மலா வீட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேள்ப்பா எங்க இருக்காங்க. அதுவும் முடிச்சுட்டு அவர் வீட்லயும் இல்லைன்னு சொன்னோன்னு நேற்று எங்கே போயிருந்தாரு அப்படின்னு கோர்ட்டுக்கு போயிருந்தாரு. அப்போ அந்த கைதி கூட போயிருப்பானா அவங்ககிட்ட விசாரி அப்படின்ற மாதிரி. ஏன்னா அவ்வளோதான் பண்ண முடியும். ஏன்னா இவங்களுக்கும் தெரியாது. அழகா இது இது பண்ணுப்பா அது பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதில் கரெக்டாக அவங்கள கேட்டு பண்ணுப்பா இவங்களை கேட்டு பண்ணுப்பா அப்படின்னு அது கரெக்டாக பயங்கரமாக இருந்தது. அதுவும் நம்ம ஸ்டார்டிங் எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் ஏதோ பண்ணிருக்க மாட்டான்னு நினைக்கிறேன். வேற ஆனால் அவரோட கேரக்டர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு 2 சீன் நல்லா வச்சுருந்தாங்க. இவரே ஆள் செட் பண்ணி அந்த பஸ்ல அடி வச்சு ரெக்கார்ட் பண்றது நம்ம என்ன நினைச்சோம், தூங்குறது ரெக்கார்ட் பண்றான். ஆனா இவர் தான் செட் பண்ணி வச்சிருக்காரு. அது நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி வந்து அந்த 28 பேரை வந்து மாத்துறாங்கப்பா அப்படின்னு உன் பேர் இல்ல அப்படின்னு அடுத்த 2 வாரம் அதுல கன்ஃபார்மா என் பேர் இருக்கும். அவருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டுக்குது. அவருக்கு இவரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி அவர் தெரிஞ்சிருக்குது. ஏன்னா அவர் வந்து அவ்வளோ வந்து கனெக்ஷன் வச்சு பிரெயினி கை அவரு. சரி, அவ்வளோ கனெக்ஷன் வச்சுட்டு இது பண்ணிக்கிறாரு. இப்போ தொலைஞ்சு போயிருக்காருன்னா அதுலயே எதனா ஒரு கனெக்ஷன் வந்திருக்கு. சரி, அவ்வளோ கனெக்ஷன் இருக்குது, அவ்வளோ கனெக்ஷன் இன்ஃபர்மேஷன் அவருக்கு பாஸ் ஆகுது. அப்போ கன்ஃபார்மா அவரு தூக்க போறன்றதும் பாஸ் ஆயிருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒருத்தரே தூக்கிருக்காங்கன்னா அப்ப அவன் எவ்வளவு யோசிச்சிருப்பான் பாத்துக்கோ. இவர் பார்த்தா கரப்ட் மாதிரி தெரியலையே. ஆனா அந்த ஷாப்ல எப்படி சொன்னாங்க, என்னது ஷாப்ல அவர் தானே பாத்துக்கலாங்க அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. ஃபோன் ஷாப்ல ஸ்டேஷன் ஒன்ஸ் இது ஃப்ளஷ் பண்றாங்கன்னா ஸ்டேஷனே ஃபுல்லா தான் ஃப்ளஷ் பண்ணுவாங்க. அது இல்லடா, ஃபோன் கடையில சொல்றேன்.
அதான்டா அவருக்கு அதான் சொல்லல எல்லார்கிட்டயும் அவருக்கு பேச்சு இருக்கு போல, எல்லார்கிட்டயும் கனெக்ஷன் இருக்கு போல, அதான் சார் பார்த்துப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா இருக்கு. எனக்கு என்னன்னா அதுதான் அவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுக்கிறோன்னே நீ வந்து அவருக்கே தெரியாம தூக்கிக்கிற அப்படின்னா இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் யாரா ஃபாலோ பண்ணி போயிருக்காரான்னு தெரியல, அது ஒன்று இருக்கு. எபிசோடில் பார்க்கலாம். முக்கியமான கேரக்டர் இன்னும் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகலை. ஆமாம். ஸோ வந்து அடுத்த எபிசோடில் வர பார்ப்போம். ஸோ கேரக்டர் எபிசோட் 2ல் சந்திக்கலாம். சரி பரத் சரி.